మా కొడుకు నేను నమస్కారం సాబేర్ ఏది పని తెలుసు చేస్తాడు లేకుంటే మా ముసలి ఉన్నది ముసలమ్మ ఒకటి ఉంటుంది కొడుకు మరస్టు जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे लेके आइए। गाड़ी का कुछ है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, वो दूसरी गली में है, मालूम है उनके पास है सर, उनकी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है मेरे पास, गाड़ी मेरा डिस्कवर से भेज दिया, उसकी गाड़ी चल रही है, एक लेडी कैब है हमारे पास, और ये हमारे आगे देख ले सर। होते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग नहीं होना चाहिए। बैसा में अभी भी 144 सेक्शन लगा हुआ है, तो कोई भी 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होने चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम आपकी ज़रूरतों के लिए रिलैक्सेशन टाइम दिया गया, उसमें सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। आपकी तरफ यदि कोई परेशानी हो गई इस सिद्धार्थ नगर में, जैसे कि कोई आप गवर्नमेंट को कोई सरकार को कोई मैसेज देना होगा, आपके पास जैसे स्ट्रीट लैम्प नहीं है या प्रॉपर रास्ते नहीं है या कोई स्कीम आपके पास पहुंच नहीं रही है, तो आप बेशक हमें बता सकते हो। हम ये कलेक्टर सर तक, गवर्नमेंट तक, एमएलए सर तक हम ये आपकी बात पहुंचाएंगे। तो पुलिस के पास यदि कोई भी आपकी परेशानी हो तो आप बोल सकते हो। कल 400 सीसी कैमरास का नेटवर्क लगाने की बात की जा रही है, उसकी तरफ से जो फाइल है, फंडिंग है, और फाइल को हमने कलेक्टर सर के यहाँ मूव कर दिया है, और बिल्कुल कुछ दिन में ही ना कि बस सिद्धार्थ नगर में, पूरे भैंसा टाउन में जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। साथ में ही जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम प्रस्तावित कर रहे हैं, और सभी भैंसा टाउन के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि जो भी शॉप्स है, हर शॉप के अंदर आपकी कैमरा कंपलसरी होने चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर सभी को कंपलसरी कैमरे लगाना होगा, नहीं तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। जो भी आप कैमरा शॉप के सामने लगा रहे हैं उसमें से एक कैमरा हमेशा रोड फेसिंग की तरफ होना चाहिए। क्या है क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, सेकंड वेव आई है, उसी के अंतर्गत तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है। उस गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर सभी लोगों को कंपलसरी मास्क पहनना है, बिना मास्क के कोई भी पब्लिक में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उन पे फाइन लगा दिया जाएगा। साथ में ही 69 गवर्नमेंट ऑर्डर के अंदर किसी भी तरह का पब्लिक रैली, गैदरिंग, क्राउड नहीं होना चाहिए। कोई भी फंक्शन के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। यदि कोई फंक्शन ऐसा किया जाता है या क्राउड होता है तो उसके अंडर पुलिस की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर और 188 आईपीसी के अंडर हम एक्शन लेंगे। तो सभी भैंसा के नागरिकों को ये आह्वान है कि सभी लोग सेकंड वेव कोरोना के प्रति जागरूक रहें। सभी लोग वैक्सीन जिनका आया है, वैक्सीन का नंबर आ रहे हैं, उन लोगों ने वैक्सीन लीजिए, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके किसी भी तरह का क्राउड ना बनाते हुए प्रॉपरली मास्क पहनिए। धन्यवाद। है कि कोई भी किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग नहीं होना चाहिए। बैसा में अभी भी 144 सेक्शन लगा हुआ है, तो कोई भी 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होने चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम आपकी ज़रूरतों के लिए रिलैक्सेशन टाइम दिया गया, उसमें सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। आपकी तरफ यदि कोई परेशानी हो गई इस सिद्धार्थ नगर में, जैसे कि कोई आप गवर्नमेंट को कोई सरकार को कोई मैसेज देना होगा, आपके पास जैसे स्ट्रीट लैम्प नहीं है या प्रॉपर रास्ते नहीं है या कोई स्कीम आपके पास पहुंच नहीं रही है, तो आप बेशक हमें बता सकते हो। हम ये कलेक्टर सर तक, गवर्नमेंट तक, एमएलए सर तक हम ये आपकी बात पहुंचाएंगे। तो पुलिस के पास यदि कोई भी आपकी परेशानी हो तो आप बोल सकते हो।
कल 400 सीसी कैमरास का नेटवर्क लगाने की बात की जा रही है। उसकी तरफ से जो फाइल है, फंडिंग है, और फाइल को हमने कलेक्टर सर के यहाँ मूव कर दिया है और बिल्कुल कुछ दिन में ही ना कि बस सिद्धार्थ नगर में, पूरे भैंसा टाउन में जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे CCTV कैमरास लगाए जाएंगे। साथ में ही जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम प्रस्तावित कर रहे हैं और सभी भैंसा टाउन के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि जो भी शॉप्स है, हर शॉप के अंदर आपके कैमरा कंपलसरी होने चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर सभी को कंपलसरी कैमरे लगाना होगा, नहीं तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। जो भी आप कैमरा शॉप के सामने लगा रहे हैं उसमें से एक कैमरा हमेशा रोड फेसिंग की तरफ होना चाहिए। क्या है प्रॉब्लम? नहीं सर, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైనా ఇల్లీగల్ వ్యక్తులు కానీ ఇల్లీగల్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా జరుగుతున్నట్లయితే ఈరోజు నా ఇంటి పక్కన జరుగుతుంది కదా, నాకేంటి సంబంధం అనుకుంటే రేపు ఆ సమస్య మన ఇంటికి కూడా వస్తుంది. నా పక్కింట్లో బెల్ట్ షాప్ నడుతుంది కదా, వాడు నేను చెప్తా ఉంటే పోలీసులకు చెప్తే నన్నేమనుకుంటాడో, నన్ను ఎట్లా బదనాం చేస్తాడో అనుకుంటే రేపు రాత్రి 12 గంటలకు ఎవరికైనా తాగాలనిపిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొడతాడు. వాడు తాగిన తిక్కల వాళ్ళ తలుపు కొట్టచ్చు, నీ తలుపు కొట్టచ్చు. అప్పుడు ఎవరో ఇంటికి హస్బెండ్ రాలేడనో లేకపోతే ఇంకోటనో మీ ఇంట్లో లేడీస్ తలుపు చేయొచ్చు. ఒకరోజు నువ్వు రాత్రి 12 గంటలకు వస్తానని చెప్పచ్చు, లేదా నీ పని కాకపోవడం వల్ల రాత్రి 10 గంటల ఇంటికి రాకపోవచ్చు. అప్పుడు ఎవడో కొట్టినా కూడా తలుపు తీస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లం మీకు కూడా అవుతుంది కదా. అంతేకాకుండా ఒక దగ్గర ఎవరైతే బెల్ట్ షాప్ కానీ ఇంకేదైనా ఇల్లీగల్ ఇష్యూస్ నడుస్తూ ఉంటాయి, నాకెందుకు అని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇలాంటి విషయాలు మాకు చాలా నోటీస్కి వచ్చినాయి. అది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం అవుతుందో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు. అట్లా కాకుండా వాళ్ళ ద్వారా మీకు ప్రాబ్లం రాకముందే మాకు बात करो, कोई भी बात करो। उसके ऊपर भी डबल बेडरूम बने सर। 10 महीने में देते बोलते बोले, अभी तक 4 साल हो गए सर, डबल बेडरूम नहीं किए। हम कब तक किराया भर रहे सर? तो हम क्या बोले सर, बागी में जगह है 1.5 एकड़ पंचवटी में। हाँ सर, खाली अभी 500 लोग जाके बैठ गए सर, पूरा पकड़ दिए सर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ तक आए सर, हम भी आपके अटेम्प्ट नहीं चल सकते मगर हमको यहाँ लाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरा डबल बेडरूम की तरफ हमारे साथ चलो सर। अभी आप देखो सर वहाँ पर देखिए भाई करने सर, आप एक बार अभी देखिए पूरे लोगों लोकल MLA साहब है, वो देखते पूरा ऐसे करना है। मैं कलेक्टर बेटा करके भेज दूँ अरे बना के देते भाई सर अక్కడ స్థలం ఉంది సార్ కొద్దిగా, అంటే వికలాంగులు కాకుండా సకలాంగులు పోయి అక్కడ ఫ్లాట్ ఆపడానికి నీరు లేదు. అయితే దానికి సంబంధించింది కాకుండా మరి వికలాంగులకు కలెక్టర్ రాస్తాడు, రాసి ప్రోగ్రామర్తో మాట్లాడుకొని డబుల్ బెడ్రూమ్గా లేకపోతే కాలనీ సపరేట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, ధన్యవాదాలు. कौन से चौरस्ते पे साहब रोड पे क्या बोला? नहीं, हाथ में लगाना सामान को नहीं, और गाली गलौज बहुत कर रहे हैं तुम लोग। बड़े बड़े बात कर रहे हैं। रवि कुमार भी सुनो तुम, एक मिनट, ये गरीब लोग जो काम कर रहे हैं, सुनो आप, ये जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं इनको गाली नहीं देना। वो छोड़ देता हूँ, उसको भिजा, इसको भिजा, ये बात नहीं होना, ये बात नहीं होना। और सामान को हाथ में लगाना, बोलना नहीं, दो पहले ये अभी मैं बात नहीं करना, पहले दे देना यहाँ पर। क्या जी तमाशा कर रहे हैं तुम लोग? अरे प्रोसेशन चला तो क्या आप लोगों का काम है ट्रैफिक को संभालना। बहुत हेवी है। फिर ये तो क्या फुटपाथ पे तो सामान लगे रहते हैं। यहाँ नहीं है, चांदनी नाके पे बुद्धा रोड पे नहीं है, पूरा मामूल पर आ रहा है। बुद्धा रोड पे नहीं है, पत्थरगट्टी पूरी पुल है, रोड पे है पत्थरगट्टी। मंडिया देखो आप, रेसिडेंस आपको नहीं दिख रहा। फिर फोन करो अभी, बुद्धा रोड से बताओ, मैं पूरा रोड पे सामान बताओ एसीपी साहब को। कमिश्नर साहब के पास मीटिंग थी तो भी बोला मैं, बोला साहब सामान उठा रहे हैं, कोई लिख के देना क्या तुम्हारे से क्या लेकर आए बोल के ले रहे हैं, गोशा महल में डाल देते सामान।
गोटा वाले से तो धीरे डाले भाई, कितने सामान डाले यार। ये किसका है जी ठहरो, ये किसका है ये? मैं देखा सुबह में उन्होंने एक मिनट, ये आप लोगों का है, इसमें है आपका कौन सा? पहले इधर आइए आप, कौन सा है आपका? ये किसका है? ये ऊपर का किसका है? चलिए ले लीजिए, चलिए। ये ऊपर के दो किसके ये? స్థలం ఎన్జిఓ కాలనీలో ఉన్నటువంటి రామాలయం పక్కన 24/3/2021 సంవత్సరం సాయంకాలం 7:30 గంటల సమయంలో మారెడ్డి రాజశేఖర్ అనేటువంటి వ్యక్తి హత్యకు గురి కావడం జరిగింది. హత్యలో పాల్గొన్న నిందితులను ఈరోజు మీ ముందు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఈ హత్యలో 7 మంది నిందితులు పాల్గొనడం జరిగింది. అందులో ఒక వ్యక్తి ఇంకా పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం టీంలు వెతుకుతున్నాయి. అతను కాకుండా ఈరోజు 6 మందిని రిమాండ్కి తరలించడం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి కారణాలు మనం పరిశీలిస్తే హత్యకు గురైనటువంటి మారెడ్డి రాజశేఖర్ గతంలో డబుల్ మర్డర్ కేసులు నంద్యాల మరియు కర్నూలులో జరిగినటువంటి కేసులో నిందితుడు. అదేవిధంగా నంద్యాల 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇంకొక కేసులో కూడా నిందితుడు. ఇతనికి ఈ కేసులో A1 నిందితుడైనటువంటి సంజీవ్ కుమార్ దూరపు బంధువు, అదేవిధంగా స్నేహితుడు కూడా. 2013 సంవత్సరం వరకు కూడా బాగా సన్నిహితంగా మెలిగేటువంటి వారు. 2013 సంవత్సరంలో ఈ రాజశేఖర్ మరొక కొంతమందితో కలిసి కర్నూలులో హత్య చేసి దోచుకున్నటువంటి సొమ్మును సంజీవ్ దగ్గర పెట్టి తన సొంత సొమ్ముగా చెప్పుకున్నాడు. తన సొంత సొమ్ముగా చెప్పుకొని ఎక్కడైనా తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తెచ్చివ్వమంటే సంజీవ్ కుమార్ ఆ డబ్బును తాకట్టు పెట్టి డబ్బును తెచ్చివ్వడం జరిగింది. అటు తర్వాత పోలీసులు కేసును ఛేదించడం, దాని తర్వాత రాజశేఖర్ను అరెస్ట్ చేసి విచారణలో భాగంగా సంజీవ్కు బంగారు ఇచ్చినారని చెప్పడంతో తర్వాత పోలీసు విచారణలో సంజీవ్ ఒప్పుకొని ఆ బంగారును తిరిగి పోలీసులు స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. దానివల్ల సంజీవ్ ఆర్థికంగా నష్టపోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి మనస్పర్ధలు పెంచాయి. 2019 సంవత్సరంలో నంద్యాల 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో రాజశేఖర్ మీద SC/ST యాక్ట్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో సంజీవ్ కుమార్ ఒక సాక్షి. అదేవిధంగా ఆ కేసు పెట్టడం వెనుక సంజీవ్ కుమార్ ఉందని రాజశేఖర్ భావించేవాడు. అప్పటి నుంచి కక్ష పెంచుకొని సంజీవ్ కుమార్ చేసేటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల వ్యాపారం చేసేటువంటి సమయంలో కొద్దిగా ఆర్థికంగా నష్టాలకు గురి కావడం జరిగింది. ఆర్థికంగా నష్టాలకు గురి కావడంలో వెనక కూడా రాజశేఖర్ ప్రమేయం ఉంది. ఎవరైతే బాకీలు ఇవ్వాల్సి ఉన్నటువంటి ఉన్నారో ఆ బాకీలకు వచ్చేసి వాళ్ళ అంటే సంజీవ్కి వచ్చేసి చాలా మంది దగ్గర అప్పులు చేయడం జరిగింది. వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో బట్టల షాప్ పెట్టాడు. తర్వాత సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల వ్యాపారం నష్టాలు రావడంతో ఎవరి వద్దనైతే అప్పులు తీసుకున్నాడో సంజీవ్ వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజశేఖర్ సంజీవ్ని వచ్చేసి మీరు ప్రెజర్ తెండి అని చెప్పి వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ తెచ్చి వాళ్ళ ప్రెజర్ గురై చెక్ బౌన్స్ కేసులు కూడా వేయడం జరిగింది రాజశేఖర్ మీద. రాజశేఖర్ ప్రోద్బలం మీద సంజీవ్ మీద కేసులు వేశారని చెప్పి భావించేవాడు సంజీవ్. ఈ క్రమంలో కక్షను పెంచుకున్నాడు. తర్వాత ఇద్దరి మధ్య వచ్చేసి ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానాలు పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో అడ్డు తొలగించుకోవాలి, లేకపోతే నాకు ఎప్పటికైనా ముప్పుగా పరిగణిస్తాడనేటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజశేఖర్ తనకు పరిచయం ఉన్నటువంటి పాత నేరస్తులతో కొందరితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నేను వచ్చేసి ఇతను పెట్టేటువంటి బాధలు భరించలేకున్నాను, నేను వచ్చేసి ఆత్మహత్య నాకు శరణ్యం
అనేటువంటి స్థితికి వచ్చినాను అని చెప్తే అతనికి పరిచయం ఉన్నటువంటి పాత నేరస్తులు వచ్చేసేసి మనందరం కూడా కలిసి, ఎందుకంటే ఇంకా పరారిలో ఉన్నటువంటి నిందితుడికి కూడా రాజశేఖర్తో పాత కక్షలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనందరం కలిసి హత్యకు పథకం రూపొందిస్తామని చెప్పేసి హత్యకు పథక రూపొందన చేసి 24వ తేదీ సాయంకాలం ఇతను ఎన్జిఓ కాలనీలో రాజశేఖర్ వెళ్తూ ఉంటే రెక్కి నిర్వహించి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొడవలి, బాకు, అదేవిధంగా రాడ్ సాయంతో చంపడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇలాంటి సంస్కృతి మంచిది కాదు. నంద్యాల పట్టణం బాగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. ఇలాంటి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. వీళ్ళలో కూడా కొంతమంది గతంలో కూడా నేర చర్యలకు పాల్పడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వారి మీద ఖచ్చితంగా చట్టపరంగా ఏ చర్యలు అయితే తీసుకోవాలో ఖచ్చితంగా వాటి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అన్యాయాన్ని గ్రామ పంచాయతీ సిద్ధం చేస్తానని చెప్పేసి వాటిని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఖండిస్తున్నామని చెప్పండి. జీవోటూని వెంటనే ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి మీరందరూ ఈ జీవోటూ రద్దయిన వరకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల కార్యక్రమం ప్రోగ్రాంలో. నా పేరు శ్రీనివాసులు, జిల్లా ఎంపీడీఓ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ని. ముఖ్యంగా 1994 73 అమెండ్మెంట్ జరిగింది. దాంట్లో పంచాయతీలకు, లోకల్ బాడీ గవర్నమెంట్స్కు 29 అంశాలు బదలాయించాలని చెప్పేసి 73 అమెండ్మెంట్ 1994లో జరిగింది. అయితే 16 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి గవర్నమెంట్ రావడం, పంచాయతీలను స్ట్రెంథన్ చేస్తాం, పంచాయతీలకు 29 అంశాలను బదలాయిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మాటలు చెప్పి కప్పిపుచ్చుకుంటూ వచ్చినాయి. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి 15-16 అంశాలని గ్రామ పంచాయతీలకు బదిలీ చేస్తూ, అదేవిధంగా గ్రామ సచివాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తూ, అదేవిధంగా ఆ వ్యవస్థను ఇంకా గట్టిగా స్ట్రెంథన్ చేయాలని చెప్పే దృక్పథంతో వాలంటీర్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేస్తూ ఈ 29 అంశాలని బదిలీ చేస్తూ ఇంకా 1/2 అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఉన్న క్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఈ జీవో2 రావడం వల్ల ఈ యొక్క 73 అమెండ్మెంట్కే తూట్లు పొడిచినట్టుగా ఉందని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము కోరుతున్నాం ఈ సందర్భంగా, దయచేసి సార్ జీవో2ను వెంటనే రద్దు చేసి ఈ గ్రామ పంచాయతీలు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని మీరు గుర్తించి మమ్మల్ని మా బాధని, మా యొక్క ఆవేదనని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ దాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు కంకణం కట్టుకుంటున్నట్టున్నారు. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులైన దళితులందరూ కూడా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ పైనే ఎన్ఎస్ఎఫ్ డీసీ అయితేనేమి, డిఐసి అయితేనేమి, ఎన్ఎస్ఎఫ్కే డీసీ అయితేనేమి, వీటన్నిటిపైన ఆధారపడి ఉంటుంటారు. కావున ఈ ఏదైతే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నిధులను నవరత్నాలకు ఇంకో దానికి దారి మళ్లించకుండా భవిష్యత్తులో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నిధులను దానికి కేటాయించాలని చెప్పేసి, అలా జరగని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాల్ని ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. నా పేరు టీసీను, ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ కర్నూలు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో, అదేవిధంగా ఏదైతే ఆర్డీఓ ఆఫీసులలో ముందు
ఎక్కడ అనుకూలమైతే అక్కడ ఈరోజు ధర్నాలు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ గుడిసే దేవానంద్ గారి పిలుపు మేరకు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి ఏదైతే ఎన్ఎస్ఎఫ్డిసి నిధులున్నాయో, ఎస్సీ సంబంధించిన సప్లాన్ నిధులున్నాయో వీటన్నిటినీ దుర్వినియోగం చేయడం, అతని సొంత ప్లాన్ అయినటువంటి ఈ నవరత్నాలనే ఈ పథకాలకు తరలించబడింది. ఇలా తండ్రి ఇంతకు మునుపు ఎస్సీ సప్లాన్ నిధులను దారి మళ్లించడం మొదలుపెట్టే దాని గత ప్రభుత్వమైన చంద్రబాబు నాయుడు పశువు కేంద్రం దారి మళ్లించడం జరిగింది. ఇప్పుడు తనయుడు వచ్చి మళ్ళీ తండ్రి బాటను నడుస్తున్నాడు. దీనికి ఎస్సీ నాయకులు దాదాపు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు ప్రభుత్వంలో చాలా మంది మంత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కేవలం మామకేవాసిగా పదవులు ఇచ్చారు. వాళ్ళు పదవులు ఇచ్చిన డోర్ మూగిపెట్టి ఈ నిధులను దారి మళ్లించినా ఏమీ అడగకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళకు పదవులు ఇచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ నిధుల గురించి అడిగే దిక్కు దివానం లేకపోవడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ నడుము కట్టి ఆ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీ గుడిసే దేవానంద్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి మెడలు వంచి కలెక్టర్ ఆఫీసు నిలబెట్టి వాళ్ళని అడిగే విధంగా మాకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసు ముందర ఈ పథకాల గురించి తెలియజేస్తూ కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి ఇక్కడ అందరూ రావడం జరిగింది. దాదాపు జిల్లా వ్యాప్తంగా దళితులందరూ వచ్చారు. చాలా మంది దళిత సంఘాలు కూడా మాకు మద్దతు ఇచ్చాయి. అన్న మీరు ముందుండండి, భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప దమ్మున్న పార్టీ వేరేది లేదు. ఈరోజు ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఈ ఏదైతే తెలుగుదేశం ఉన్నారో చేతగాని చవడదత్తమ్మల్లాగా భయపడి మూల కూర్చున్నారు. ఎవరైతే వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ధీరుడైన వ్యక్తులు ఉన్నారంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో, మండల కేంద్రాల్లో ఆర్టీఓ కార్యాలయం ముందర మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతోంది. మా అధ్యక్షుడు శ్రీ దేవానంద్ గారు విజయవాడలో ఆయన ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతోంది. కాబట్టి మాకు ఇప్పటికైనా మీరు ఎస్సీ సప్లాన్ నిధులను పక్కదారి మళ్లించడం ఆపి ఉన్న నిధులను వస్తాయి సార్, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. బట్టి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉంటుంది, రూరల్ అయితే ఎంపీడీ ఉంటుంది. సో మీరు ఈ సెక్రటేరియట్ లెవెల్లో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు పెన్షన్ని దాన్ని వెరిఫై చేసి కానీ లేకపోతే మీకు కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారు. 300 కంటే యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఉండకూడదు, ఇలాంటి ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసుకొని అలాంటి వాటిలో ఒకసారి పెట్టేటప్పుడు రిజెక్ట్ అయిన దానికి ఇది పెట్టి మనకి తక్కువ టైం అయింది సార్. ఈ 6 స్టెప్ వాలిడేషన్ అనేది ఇది పెట్టి దీంట్లో అంటే ఇది ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం పెట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్. ఇన్ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ ఎవరు రాకుండా ఉండడం కోసం తేడా వచ్చినప్పుడు అది ఆ 6 స్టెప్ వాలిడేషన్లో రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మనం కరెక్షన్ చేసి అప్డేట్ చేసినప్పుడు అది ఆ సాఫ్ట్వేర్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సార్. సో దాన్ని మేమంతా స్టేట్కి కూడా దాన్ని మేము సబ్మిట్ చేసాము. ఈ లోపల ఈ మనకి ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ వచ్చి ఆ సైట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు. సో కొత్త పెన్షన్స్ అన్ని ఏమీ రాలేదు ఈ మధ్య. మళ్ళీ మనకి టోటల్ ఎలక్షన్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అన్న సైట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏవైతే పెండెన్సీ ఉన్నాయో పెన్షన్స్ అన్ని కూడా ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే మేము ఇంచుమించు దగ్గర మన 8 ఈ వార్డులతో 11 వార్డులు ఈరోజు మాకు 3 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు మా పరిగణలోకి వచ్చాయి. ఒకటి నవశకం వల్ల కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. రెండవది మనం ఈ 6 స్టెప్స్, ఆ తర్వాత ఇదొకటి ఇది పల్స్ సర్వీస్, ప్రజా సాధికారత.
లొట్టి అన్న ఆవిడికి ఆర్టీజీఎస్ లో పేరు తప్పుపడింది సార్. గడ్డి శాంతి కుమార్ అని పడింది సార్. వాటి గురించి లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. కమిషనర్ సార్ పీడీడీఆర్డీఎల్కి లెటర్ పెట్టారు సార్. అలాంటి వాళ్ళకి ఈనాడు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందాలి అన్నటువంటి ఒక పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇదేమి తమాషా ఆషామాషి ఏం కాదు, పెద్ద ఎత్తున ఈనాడు కొన్ని లక్షల వేల కోట్లు ఈ 2 ఏళ్లలో నిరవధికంగా అన్ఇంటరప్టెడ్ గా ఈనాడు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇవి అందనటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు, అది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి. ఓపెన్ గా మనం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ మన సపోర్ట్. ఎవరైనా కానీ అందకపోతే వారు చెప్పచ్చు. ఇక్కడే మన వార్డు సెక్రటరీస్ వాలంటీర్స్ అంతా ఉన్నారు. వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా పిలిచి సమస్యల పరిష్కారం ఇక్కడే చేస్తున్నాం. నాకు తెలిసి ఏదో ఈ మధ్యకాలంలో ఒక 3-4 ఇష్యూలు తప్ప అన్ని కూడా స్పాట్ లో పరిష్కారం జరిగింది. పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. అందుకు మనం ఒక స్ట్రెయిన్ తీసుకోవాలి, తప్పదు. ఇంత పెద్ద ఉద్యమం మాదిరిగా జరుగుతున్నటువంటి దగ్గర ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర సంభావం లూప్ హోల్స్ ఉండొచ్చు. అవి మనం జరుగుతున్నాయనే ఒక ఆలోచనతో వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ అది అందుతుందా లేదా, జరుగుతున్నాయా లేదా అన్నటువంటి లబ్ధిదారుడికే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ లబ్ధిదారుడు ఈరోజు ఓపెన్ గా వచ్చి చెప్పుకోవచ్చు. నేను అందుకే నేను యాక్చువల్గా నేను చేస్తున్నటువంటి సమీక్షా కార్యక్రమాల్లో కాస్తా కోస్తా ఇబ్బందికరమైనటువంటి డైమెన్షన్స్ ఉన్నటువంటిది హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చాయి. అవి కూడా పరిష్కరించలేనటువంటివి కాదు. ఇట్స్ ఏ సింపుల్ నెగ్లిజెన్స్. కాబట్టి కొద్దిగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అవి కూడా పూర్తిగా మనం చేసుకోగలం. రావాలి మన హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డి గారు ప్లీజ్. మనం చేసే దాంట్లో ఒక 5th వార్డులో 20,12,000 వర్త కలిగినటువంటి వాటికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. 9th వార్డులో 25,25,000 రూపాయలు పెట్టుకున్నాం. మొత్తం 45,37,000 మనం చేశాం. తర్వాత ఈ సచివాలయ పరిధిలో ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా ఫేజెస్ వైజ్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళగా చేసుకొని आजाद की कोकना बाबू मैशन दे रहा है. वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता को, पिंगल वेंकट गार की, पिंगल वेंकट गार की. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటాం. వందే మాతరం, స్వతంత్ర భారత్ కి, స్వతంత్ర భారత్ కి.
క్లబ్, రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, వాకర్స్ క్లబ్, ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు భారతీయ జెండా దివస్ ఒక 100 సంవత్సరం అయిన తర్వాత వెంకయ్య గారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు అందరికీ రిమైండ్ చేయడానికి కోసం ఈరోజు ఒక చిన్న ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ జెండా అంటే మన రాష్ట్రీయ ఏకత ఒక సింబల్, ఒక మంచి ఒక ఐతిహాసిక ఈరోజు కొన్ని రోజు ముందు ఆల్రెడీ భారతరత్న ఇవ్వడానికి కోసం కూడా ఒక PM నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ఒక అవగాహన చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ కాంట్రిబ్యూషన్, ఆ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏముంది, ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మన నేషనల్ యూనిటీ, మన ఏకత కోసం ఈరోజు ఒక చిన్న ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ ర్యాలీ ద్వారా బాబా భీమ్సాహెబ్ అంబేద్కర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మహాత్మా గాంధీ అంటే వాళ్ళు ఏమేమి సందేశాలు ఉన్నాయి, ఈ సందేశం ఇప్పుడు ఎట్లా అమలు చేయాలి, తర్వాత భారత రాజ్య ప్రగతి కోసం ఏమేమి ఇంకా పని చేయాలి ఈరోజు మన రిమెంబర్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ థ్యాంక్ లయన్స్ క్లబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రోటరీ క్లబ్ దాట్ ఒక మంచి ర్యాలీ ద్వారా ఈరోజు ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది.